Welcome, dear student. Welcome to the class of mathematics again. Today, we are going to solve the problems in the exercise 3.2. আজি আমি exercise 3.2 questions were solve করিম. Remember the conception of quadrants which we have already learned in our previous classes. যত আমি শিকিছিলো যে actually sin pi by 2 minus theta কি হ'ব, sin pi plus theta কি হ'ব, হয়নে নহয়, তাৰ এটা আমি ফৰ্মেট শিকিছিলো. Second of all, আমি শিকিছিলো যে 6 trigonometric ratios, 6টা ত্ৰিকোণমিতীয় অনুপাত, দুটা quadrantত positive, দুটা quadrantত negative. These all 6 trigonometric ratios. In each of the 6 trigonometric ratios, they are positive in 2 quadrants, in specific 2 quadrants, and negative in other 2 quadrants. আৰু আমি জানো যে আমি ফৰ্মুলাটো শিকিছিলো ASTC, all sin tan cos. That means in the first quadrant all are positive, in the second quadrant sin, not only sin, along with cosec, because cosec is the reciprocal of sin, also positive. Sin is negative in 2 quadrants, third and fourth. তাৰ পিছত আমি নেক্সট তো পাইছিলো আমি থাৰ্ড কোৱাড্ৰেন্টটো ASTC ফৰ্ম হিচাপত tan positive, all are negative, rest of the negative. That means cot কিন্তু তাত পজিটিভ হ'ব, যত tan পজিটিভ হ'ব তাত cot পজিটিভ হ'ব, আৰু লাষ্ট কোৱাড্ৰেন্ট, that means fourth কোৱাড্ৰেন্টত cos পজিটিভ হ'ব, that means sec পজিটিভ হ'ব, বাকিবিলাক trigonometric ratios negative হ'ব. With the help of the conception about the quadrant in trigonometric ratios, now we are going to solve these problems in exercise 3.2. So in exercise 3.2, we have given that find the values of other 5 trigonometric functions in the exercise 1 to 5. এক নম্বৰৰ পৰা প্ৰথম 5 নম্বৰলৈকে আমাক কি দিয়া আছে যে এটা trigonometric ratio ভ্যালু দিয়া আছে, আৰু বাকি 5টা trigonometric ratio ভ্যালু আমি উলিয়াব লাগে, হয় না নহয়. So in the question number 1, cos x equal to, we have given that cos x equal to minus half, and x lies in third quadrant. X lies in third quadrant. So now the question number 1, exercise 3.2. Question number 1. So we have cos of x equal to minus half. X lies in third quadrant. X lies in third quadrant. অর্থাৎ x তো কিহত আছে, তৃতীয় চকত আছে. X lies in third quadrant. Now we have to find other 5 trigonometric ratios. Points to be remembered here, x lies in third quadrant, অর্থাৎ x তো কত আছে, তৃতীয় চকত আছে. That's why we have given that cos x as negative. cos x এর ভ্যালু সেই কারণে আমাক কি দিয়া আছে, নেগেটিভ দিয়া আছে, minus half. Now এটো বেলেগ trigonometric ratios লৈকে নিব লাগিলে আমি বেলেগ ধৰণে কনভাৰ্ট কৰিও লৈ যাব পাৰো, হয়নে নহয়, যে cos x আছে sin x লৈকে নি tan x পাম, sec x পাম. কিন্তু সবতকে ইজিয়েষ্ট ওয়ে আছে the basic conception to সবতকে ইজি, আৰু খুব সোনকালে এটো সলভ হ'ব. সে আমি এটা কাম কৰি লৈছো যে আমি এটা ট্রায়াঙ্গল ড্র কৰিলো. Sorry, আমি এটা ট্রায়াঙ্গল ড্র কৰিলো, সে which is ABC. সে এই অ্যাঙ্গেলটো x ধৰি লৈছো আমি, এই অ্যাঙ্গেলটো কিমান লৈছো আমি, x. Now cos x is always, suppose এটো যদি cos x হয়, cos x means কি হ'ব, base divided by hypotenuse. আচ্ছা, আমি নেগেটিভটো অকনমান সময় থৈ দিছো. Base is 1, hypotenuse is 2, because we have given that cos x is half. Suppose ধৰি লৈছো এটো পজিটিভত ধৰি লৈছো এতিয়া বৰ্তমান 1/2. আচ্ছা, using Pythagoras theorem, if this is 2 and this is 1, এইটো কিমান হ'ব গম পাইছা না নাই, এইটো
এইটো 2 square minus 1 square root over 2 square minus 1 square. Root over 2 square minus 1 square means 4 minus 1. That means root 3. That means the length of BC is root 3. অর্থাৎ আমি যদি ট্রায়াঙ্গলটোৰ তিনিওটা সাইড পাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা আমাক যি ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ৰেশিও যে নালাগক কিয় আমি ডাইৰেক্টলি উলিয়াব পাৰিম ডাইৰেক্ট লিখি যাব পাৰিম কোনো সমস্যা নাই বাট remember one thing we have given that in the question x lies in third quadrant অর্থাৎ x তো কিমান কোয়াড্রেন্টত থাকিব থার্ড কোয়াড্রেন্টত থাকিব থার্ড কোয়াড্রেন্টত থাকিলে তাত tan আৰু কটত বাহিৰে বাকি সব ভ্যালু নেগেটিভ লিখিব লাগিব সেইটো বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব হয় না নহয় if x lies in third quadrant therefore using this triangle এইটোৰ পৰা আমি পাম sin of x is first of all minus to আহিব because x lies in third quadrant আচ্ছা sin x means কি হ'ব perpendicular divided by hypotenuse লম্ব by কর্ণ root 3 divided by 2 which is root 3 by 2 simple triangle to draw কৰিলে বেছি ইজি নহলে আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব sin square x plus cos square x equal to 1 হয় না নহয় সেই ৰিলেশনটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব sin উলিয়াব যাওঁতে হয় না এতিয়া ইয়াৰ পৰা জি লাগে নহয় তোমাক সব পাবা sin পাইছো তো আমি tan পাম আমি tan x first of all tan x means perpendicular divided by base লম্ব by ভূমি root 3 by 1 root 3 divided by 1 তার মানে root over 3 and in the third quadrant in the third quadrant x lies in third quadrant tan x or value আমি কি পাম পজিটিভত পাম কারণ tan or value টো ইয়াতে পজিটিভ থাকিব আৰু যত tan or value পজিটিভ তাতে cot or value পজিটিভ এতে হেতু না চালে হ'ব tan x মানে কিবা cot x মানে কিমান 1 by tan x that means 1 by root 3 1 by root 3 এনে কো যাব পৰা 1 by root 3 sin cos tan উলিয়াই যোৱাৰ পিছত বাকিবোৰ উলিয়াব টান নহয় না কমা দি যাম আমি কমা দি যাম তাৰ পিছত আমি কি পাইছো cos x পাইছিলো নহয় cos x পালে আমি sec x পাম sec x মানে হৈছে 1 by cos x cos x or ভ্যালু কিমান -half 1 by -half that means -2 তাৰ পিছত আমি পাম cosec x or ভ্যালু পাম আমি 1 by sin x 1 by sin x যেতিয়া লম আমি পাম 1 by minus root 3 by 2 1 by minus root 3 by 2 that means ulta minus 2 by root 3 that's all হয়নে ইয়াত ক্যালকুলেশন তো নাই ইয়াত এটো ইজিয়েস্ট প্রসেস বুলি কিয় কৈছো এই বেসিক কনসেপশনটোৰ পৰা জোৰ পৰা আমি আসলে ট্ৰিগনোমেট্ৰি স্টার্ট কৰো যে sin theta equal to perpendicular divided by hypotenuse cos theta equal to base by hypotenuse সেই বস্তুটোকে ইয়াত এপ্লাই কৰি দিলে পাই যাব জাস্ট নতুন এটা বস্তু আছে ইয়াতে ইয়াৰ angle to that means x2 কি কোয়াড্রেন্টত দিয়া আছে আমি হেতু চেক কৰি লব লাগে যেটো কোয়াড্রেন্টত থাকিব তা সেই অনুপাতে কি কৰবাত পজিটিভ হ'ব আৰু কৰবাত কি হ'ব নেগেটিভ হ'ব হৈছে আচ্ছা next question to the jeneke question number 2 to dia ase sin x equal to 3 by 5 x lies in second quadrant a gutte pasta question first pasta question eke typeote solve hobo acha ki dia ase yate question number 2 into number 2 we have sin x equal to 3 by 5 sin x equal to 3 by 5 and x lies in second quadrant x lies in second quadrant অসমীয়া মাধ্যম বিলাকে কোৱেশ্চনটো যেটো দেখা পাইছা এটো এনেকে লিখিলো x দ্বিতীয় চকত আছে আচ্ছা ইয়াতে again same to same তুমি এই ট্রায়াঙ্গল টো ইউজ কৰা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট কারণে sin or ভ্যালু টো কি দিয়া আছে পজিটিভ দিয়া আছে হয় না which is a 90 degree triangle say ABC এটো আকো কি হৈ গল x sin x means
পারপেন্ডিকুলার ডিভাইডেড বাই হাইপোটেনিউজ তার মানে ওপৰত যেটো আছে ন সেইটো এইটো আৰু এইটো এতিয়া এইখিনি কি হ'ব a b ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব √5 স্কয়ার মাইনাস 3 স্কয়ার √ under the root 5 square minus 3 square 5 square means 25 and 3 square means 9 হয় না নহয় 25 minus 9 is 16 and √16 means 4 √16 means 4 now using the triangle ABC এনেকৈ লিখিব পাৰা তুমি নিলিখিলেও কথা নাই triangle ABC কাষত ছবিটো কিন্তু এইটো লিখলে ছবিটো কাষত আঁকি থব লাগিব এইটো এনে লিখিব নোৱাৰা ছবিটো লিখিব লাগিব আঁকিব লাগিব কাষত using the triangle ABC অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজ ABC ৰ সহায়ত বা ত্ৰিভুজ ABC ব্যৱহাৰ কৰি একদম সিম্পল বস্তু আচ্ছা sin x তো আমি পাইছো sin x মানে তো ডাইৰেক্ট cos x লিখিয়ে দিব পাৰি হয় না নহয় আচ্ছা আমি লিখি যাও জি লিখা cos x মানে এটো উল্টা লিখলে হল 5/3 কাৰণ cos x মানে 1/sin x আচ্ছা ইয়াৰ পৰা আমি পাম যে cos x মানে কিমান হ'ব উল্টা 4/5 হয় না tan x মানে কিমান হ'ব আমি সাইন কনভেনশন বোৰ লিখা নাই দে এতিয়া লগে লিখিম মই ফার্স্ট টাইম আগতে এটো কৰি দিও tan x means কিমান হ'ব 3/4 হয় না তাৰ পিছত cot x mean কিমান মান হ'ব 4/3 হয় না নহয় 1 2 3 4 হৈ গল sec x তো আছে sec x মানে ইয়াৰ উল্টাটো 5/4 আচ্ছা এতিয়া আমি চাব লাগিব যে আসলতে if x lies in second quadrant sin আৰু cosec ত বাহিৰে সব নেগেটিভ sin ৰ ভ্যালুটো পজিটিভ cosec ৰ ভ্যালুটো পজিটিভ বাকি চাৰিটা ন ডাইৰেক্টলি নেগেটিভ একদম সিম্পল এনেকৈ উলিয়ালে হল বেছি সহজ এনেকৈ উলিয়াব ইয়াত ক্যালকুলেশন না লাগে যেনেকৈ 1 + tan স্কয়ার θ is x স্কয়ার θ এবোৰ স্কয়াৰত গৈ কিনে আমি ক্যালকুলেশন নকৰিলেও হ'ব হয়নে আচ্ছা now মাজতে দুটা হোমৱৰ্ক দি দিছো question number 3 and question number 4 মই again question number 5 to কৰি দিও হা question number 5 ত কি দিয়া আছে in the question number 5 এনেকৈ লিখিব পৰা given দিয়া আছে যে tan x equal to -5/12 x lies in second quadrant x lies in second quadrant অর্থাৎ x তো দ্বিতীয় চকতা একদম সিম্পল তুমি এটো বনাই লো আগতে মাইনাস তো অকনমান সময় ইগনোর কৰি থৈ দিবা 5/12 তো দেখাত ন একদম এনেকুৱা হ'ব বেস তো দীঘল দেখো এটো তুমি যেনেকৈ একলো কথা নাই দে মই জাস্ট আঁকিয়ে দিছো তো 5/12 এটো হ'ব x a b c হয় না তার মানে হাইপোটেনিয়াস √12 স্কয়ার প্লাস 5 স্কয়ার 12 স্কয়ার means 144 12 square means 144 plus 25 169 √169 means 13 হয় না 144 plus 25 169 √169 means 13 আমার এটু উলাই গল using triangle ABC অর্থাৎ ত্রিভুজ ABC এর সহায়ত using triangle ABC তোমাক জি লাগে ভ্যালু যোনটো আগত লিখব খুজা সে cot x মানে প্রথমতে কি হবে এটো 12/5 উল্টা 12/5 কমা সে sin x মানে হবে 5/13 তার পিছত লিখা তুমি cos x মানে হবে 12/13 তার পিছত লিখা তুমি sec x মানে হ'ব তোমাৰ উল্টাই দিয়া এটো 13/12 আকৌ cosec x এটোই ৰৈ গল cosec x মানে sin টো উল্টাই দিয়া 13/5
5 আচ্ছা x কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত আছে এটো চেক কৰা x লাইজ ইন সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত আছে মানে sin আৰু cosecত বাহিৰে সব নেগেটিভ sin আৰু cosec বাদ দিয়া বাকি সব নেগেটিভ ডাইৰেক্টলি লিখি দিলে হেখত গৈ কোৱাড্ৰেন্টটো চেক কৰিব পাৰিবা তুমি বুজি পাইছা আচ্ছা একদম ইজি প্ৰসেছত এইবোৰ কৰিব পাৰি নাও চাই যাবা এতিয়া Find the values of the trigonometric functions in exercise 6 to 10. আচ্ছা ইয়াত আমাক ডাইৰেক্টলি আমি যিবোৰ ভ্যালু জানো সেইবোৰ দিয়া নাই হয় না ইয়াত আমাক ভ্যালুবোৰ কি দিয়া আছে sin 765 ডিগ্ৰী cos x -1410 ডিগ্ৰী tan 19 pi by 3 হয় না এইবোৰ দিয়া আছে এইবোৰৰ আমি ভ্যালু উলিয়াব পাৰিম চাবা Question number 6 sin 765 degree আচ্ছা আইডিয়া তো দিও সবা আমি আসলতে কি জানো সাইনৰ ভ্যালু হোক cosৰ ভ্যালু হোক ন আমি মাত্ৰ কিটামান ভ্যালু জানো সে sin 0 sin 45 sin 30 sin 60 sin 90 এই কিটা ভ্যালু আমি হাই স্কুলতে শিকিও আমি ভালদৰে গম পাও ভ্যালুবোৰ হয় না নহয় and these are commonly used values are ekita basic value etia among the sin 765 degree lage na hoy first of all we have to convert the 765 degree into these known values as 0 30 45 60 or 90 tarone ami kiba ke noy kiba prokare value bor no hoy 30 degree noy 45 degree noy 60 degree noy 90 degree format ani bolibo nole ami ki value likhim ami to directly na janu science hoy na noy acha 765 degree to eneka likhibo pari saba ei to mukhe mukhe likhi dim sin of 765 degree 4 into 180 degree plus 45 degree ekdom simple acha etu ma palu keneke bhabilu keneke first of all jetia enekwa hoy noy tumi 180 re divide kori jaba 184 is 720 already ami janu roi gol kiman 45 acha 180 er logot kyo koribo disu tateo ta karon ase etia saba the conception of quadrant acha এইটো 0 আচ্ছা আমি এবার ডিগ্রিত ভাবি যাম কারণ কোয়েশ্চনটো ডিগ্রিত আছে এইটো 90 হয় না ঠিক আছে এটো 180 means 2 into 90 right বা ডাইরেক্টলি কি লিখিব পারিবা 180 which is 270 এইটো কিমান 360 আকো এবাৰ ঘুরিলে হয় না তার মানে হি যদি এক পাক কমপ্লিটলি ঘুরে কিমান হবো 360 ডিগ্রি হবো আচ্ছা হি যদি আকো ঘুরে 360 into 360 কিমান হবো এটু 720 ভাবাচোন আকো ঘুরিলে ঘুরি থাকিল একবার ঘুরিল 360 নেক্সট ঘুরিলে কিমান 720 আচ্ছা 720 means 4 into 180 4 into 180 তার মানে এই যে ঘরটো আছে নহয় ই আসলতে কার ঘর ই অকল 0 রে ঘর নয় 360 র ঘর ই 720 র ঘর ই ঘুরি থাকিব নহয় হেনাকে বাড়ি থাকিব 360 বারে বারে এক পাক ঘুরা মানে 360 প্লাস আর এক পাক ঘুরা মানে 360 প্লাস 0 পর স্টার্ট হলে 360 ইয়াত আকো 360 করলে 720 ইয়াত ঠিক তেনেকে একবারই দেখব 720 means 4 into 180 ডিগ্রি এটা তুমি যদি সাবো যোৱা নহয় এইটো আসলতে কি সিস্টেম আছে 4 পাই বিকজ পাই মিন্স 180 ডিগ্রি আচ্ছা এই যে মই কৈছিলো সাইনৰ ভ্যালু বিলা পাইৰ লগত প্লাস হোক 2 পাইৰ লগত প্লাস হোক 4 পাইৰ লগত প্লাস হোক 3 পাইৰ লগত প্লাস হোক নহয় তেতিয়া সাইনটো কোনো পদ্ধতি চেঞ্জেস হৈ না যায় হি সাইনে থাকিব সাইন 45 ডিগ্রি মনত ৰাখিবা সাইন থিতা ধৰি লোৱা এটো 4 পাই প্লাস থিতা ধৰি লোৱা এটো কি 4 পাই
প্লাছ থিতা সাইন 4 পাই প্লাছ থিতা যেটো 4 পাই ফৰ্মত আছে 4 পাই n পাই ফৰ্মত আছে দ্যাট মিন্স হয়তো হি পাই হ'ব পাৰে সিঙ্গল 1 ইনটু পাই নহলে 2 ইনটু পাই 3 ইনটু পাই এবাৰ কি আছে 4 ইনটু পাই প্লাছ 45 ডিগ্ৰী 45 ডিগ্ৰীটো থিতা বুলি ধৰিলা 4 পাই প্লাছ থিতা সাইন থিতা বাট এটা বস্তু আৰু চেক কৰিব লাগিব হি আসলতে কোনটো কোৱাড্ৰেন্টত পৰে আচ্ছা 45 ডিগ্ৰী মানে হি আৰু অকনমান আগবাঢ়ি যাব এইখিনি মানলৈকে 45 ডিগ্ৰী মানে কোনটো কোৱাড্ৰেন্ট পৰিম ফাৰ্স্ট কোৱাড্ৰেন্ট আৰু ফাৰ্স্ট কোৱাড্ৰেন্টত সাইনৰ ভ্যালু পজিটিভ তাৰ মানে sin 65 ডিগ্ৰী মানে আসলতে sin 45 ডিগ্ৰী and we know that the value of sin 45 degree is 1/√2 1/√2 তাৰ মানে আমি এনেকুৱাকে নিয়ারেস্ট ভ্যালু বিলাকলৈকে নিব লাগে একদম সিম্পল কনসেপশন চাবা আচ্ছা এটো যদি সাপোজ sin 765 না থাকিল কিন্তু সাপোজ থাকিল যে sin 690 ডিগ্ৰী কিমান ধৰিলো sin 690 ডিগ্ৰী তেতিয়াও তুমি 180 ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব আচ্ছা নিয়ারেস্ট ভ্যালু চাবা দেই আমি মই কি কৈছো নিয়ারেস্ট ভ্যালু লৈকে যাব লাগে কেনেকুৱাকে আচ্ছা 690 ক যদি তুমি 180 ৰে ডিভাইড কৰি দিয়া নহয় আচ্ছা ইয়া আসলতে কিমান হয় 3 টাইমস যায় 540 আমি আসলতে কি কৰো সৰু করে কৰো 0 5 1 আচ্ছা 150 ডিগ্ৰী এগেইন আমাৰ এটা প্ৰবলেম আহি যাব এবাৰ 150 ডিগ্ৰী তো আৰু ভাঙিব লাগিব কৰবা তাতকে এটা কাম কৰি দিও ন নিয়ারেস্ট ভ্যালু লৈকে যাও যে ইয়া 4 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও এটো 720 ডিগ্ৰী লিখো ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া তো দেখাত কি হৈ গল 720 তো ডাঙৰ হয় না নহয় আচ্ছা কিমান হ'ব 0 30 আচ্ছা এটো তো -30 লিখব পাৰিম আমি চোৱাচোন একবাৰ sin of 4 into 180 degree minus কি লিখব পাৰিম 30 ডিগ্ৰী 720 minus 30 is কিমান হৈ যাব 690 এইবাৰ চাবা তুমি হৈছে আচ্ছা আমি 4 পাই সিস্টেমত যাম একদম তোমাৰ কাৰণে ইজি হ'ব 0 পাই বাই 2 পাই 3 পাই বাই 2 2 পাই আকৌ ঘূৰি আহিলে একবাৰ কি পাবা তুমি 4 পাই আচ্ছা 4 into 180 degree means 4 পাই ধৰি লোৱা 4 পাই sin মই কি কৈছো 4 পাই প্লাস থিতা হওক 4 পাই মাইনাস থিতা হওক হি sin থিতা এ হ'ব থিতা means 30 ডিগ্ৰী সৰুটো হয় না নহয় আচ্ছা এইবাৰ কিন্তু কি হল গম পাইছা না এক পাক ঘূৰিল 2 পাই দুই পাক ঘূৰিল 4 পাই এইবাৰ মাইনাস কৰিছা ন হি পিছুৱাই আহিব মাইনাস কৰিছা নহয় পিছুৱাই আহিব আৰু পিছুৱাই আহা মানে ভ্যালুটো ফোর্থ কোয়াড্রেন্টত আৰু সাইনৰ ভ্যালু নেগেটিভ তেতিয়া এটো হ'ব -1/2 একদম সিম্পল কনসেপশন এবিলাকৰ ঠিক আছে আচ্ছা চাবা হৈ গল 7 টো কৰি দিলে আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব 7 কি দিয়া আছে cosec -1410 ডিগ্ৰী 7 টো দিয়া আছে যে cosec -1410 ডিগ্ৰী ফার্স্ট অফ অল cosec minus theta means minus cosec theta কিয় হ'ব কাৰণটো হৈছে sin minus theta মানে minus sin theta নহয় cos আৰু secত বাহিৰে ভিতৰত যদি মাইনাস থাকে নহয় তেতিয়া হলে বাহিৰত ওলাই just in cos and sec cos of minus theta is cos theta and sec of minus theta is sec theta বাকি চাৰিটাত কি হ'ব মাইনাস ভিতৰত থাকিলে বাহিৰত ওলাই আহিব তুমি তাক ডাইৰেক্টলি বাহিৰত লিখিব পাৰিবা minus cosec 1410 ডিগ্ৰী এতিয়া যদি আমি 1410 ডিগ্ৰী 180 ৰে ডিভাইড কৰো সদায় 180 কিমান বাৰ যাব হিসাব কৰি চালে গম পাবা 8 বাৰ 9 বাৰ কিমান বাৰ যাব চাও 8 বাৰ আচ্ছা 8 টাইমস গলে 1440 হয় তার মানে 7 টাইমস গলে ইয়াতকে সৰু হ'ব কিন্তু বহুত সৰু হ'ব আমি নো 8 টাইমস খেদাই দিও 1440 ইজি কি হ'ব জানা নাই -30 ইজি টু কি হ'ব -30 ইজি টু হ'ব -30
আচ্ছা তাৰ মানে আমি ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰিম মাইনাছ কছেক আসলতে তুমি যদি আৰু লিখিব খোজা তাৰ মানে আমি যদি ইয়াক 1440 ডিগ্ৰী মাইনাছ 30 ডিগ্ৰী লিখোঁ 1440 পৰা 30 গ'লে কিমান থাকিব 1410 1440 মাইনাছ 30 ডিগ্ৰী মাইনাছ কছেক 1440 means 8 into 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 30 ডিগ্ৰী আচ্ছা 180 ডিগ্ৰী means পাই আকৌ চাবা তুমি ইয়াতে 0 পাই বাই 2 হয় না পাই 3 পাই বাই 2 এখানে তো কিমান হ'ব 2 পাই যেটো 2 পাইৰ ঘৰ এটো 4 পাইৰ ঘৰ আকৌ ঘুৰিলে কিমান হ'ব 6 পাই আকৌ ঘুৰিলে কিমান হ'ব 8 পাই মানে কি পাক ঘুৰিছে গম পাইছা নাই 2 পাই 4 পাই 2 পাক 6 পাই 3 পাক 8 পাই 4 পাক তুমি আঁকি দিব নালাগে মই বুজোৱাৰ কাৰণে লিখি থৈ দিছো এটো 8 পাই আচ্ছা 8 পাই মাইনাছ 30 মোটামুটি n পাই ফৰ্মত থাকিলে চেঞ্জ হৈ না যায় হি কসেক টু কসেকে হৈ থাকিব কসেক 30 ডিগ্ৰী হৈ থাকিব বাট মাইনাছ 30 ন হি অকনমান পিছুৱাই আহিব লাগিব কাৰণ এন্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰি থাকে তো 30 পিছুৱাই আহিল কোনটো কোৱাড্ৰেন্ট পৰিছে ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট পড়েছে ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট পড়ার কারণে কসেকৰ ভ্যালুটো নেগেটিভ হ'ব অলরেডি এটা মাইনাস আছে মাইনাস মাইনাস প্লাস cosec 30 means sin 30 so half cosec 30 কিমান হ'ব 2 একদম সিম্পল কনসেপশন এবিলা ঠিক আছে বহুত সিম্পল কনসেপশন আচ্ছা ইন দ্য কোয়েশ্চন নাম্বার 8 8 নম্বর কোয়েশ্চন তো চাবা তুমি In question number 8, the angle is given in the form of radians. Tan 19 pi by 3. Say, it is very easy, Baba. Tan 19 pi by 3. Acha. এনেকুৱা থাকিলে তুমি এটা কাম কৰা 19 ক 3 ৰে ডিভাইড কৰা একদম নিয়ারেস্ট ভ্যালু কি পাবা তুমি মানে 19 ৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা ভ্যালু বিচাৰা একদম নিয়ারেস্ট যেটো ভ্যালু 3 ৰে ডিভাইড যায় অবিয়াসলি কিমান হ'ব 18 আচ্ছা তাক তুমি এনেকে লিখা 18 পাই প্লাস পাই ডিভাইডেড বাই 3 ইজি 10 আচ্ছা এইটো যদি আমি লসাগুটো ভাঙি দিও এলসিএম টো 18 পাই বাই 3 means 6 পাই প্লাস পাই বাই 3 তাৰমানে আসলতে ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰি 19 পাই বাই 3 6 পাই প্লাস পাই বাই 3 আচ্ছা কনসেপশন অফ কোয়াড্রেন্ট এটো 0 এটো পাই বাই 2 এটো পাই এটো 3 পাই বাই 2 এটো কিমান হ'ব 2 পাই যেটো ঘৰ 2 পাই হেতু 4 পাই হেতু 6 পাই আচ্ছা চাই যাবা 6 পাইৰ লগত প্লাস হৈছে তো 10 to 10 এ থাকিব দ্যাট মিন্স 10 পাই বাই 3 হয় না নহয় 6 পাই মানে 1 পাক 2 পাক 4 পাই 3 পাক অকনমান আৰু আগুৱাই যাব ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট সো পজিটিভ 10 পাই বাই 3 দ্যাট মিন্স 10 60 ডিগ্রি which is √3 simple conception होइसे ठीक तेनेगे sin minus question number 9 sin minus 11 pi by 3 sin minus 11 pi by 3 sin minus 11 pi by 3 আচ্ছা sin of minus theta means minus sin theta তুমি মাইনাস তো বাহিৰত লৈ আহিব পাৰিবা সবাৰে মই এতিয়াও কৈছো তুমি লাগিলে ভিডিওটো স্টার্ট হোৱাৰ টাইমত একবাৰ থিওৰিটো পঢ়ি চাই লবা নহলে বুজি নাপাবা দিগদাৰ হৈ যাব কিন্তু কাৰণ কনসেপশন অফ কোয়াড্রেন্ট মানে কোয়াড্রেন্টৰ কনসেপশন বোৰ ক্লিয়াৰ নাথাকিলে তোমাৰ বুজাত অসুবিধা হ'ব বহুত অসুবিধা হ'ব sin minus 11 pi by 3 now find a value a nearest value of 11 which is absolutely divided by 3 অর্থাৎ 11 এর ওচৰত এনেকুৱা এটা ভ্যালু বিচাৰা যেটো তুমি ডাইরেক্টলি ডিভাইড কৰিব পাৰা 12 pi minus pi by 3 12 minus 1 মানে কিমান হ'ব 11 pi minus sin of this is 4 pi minus pi by 3 again এটো 0 ৰ ঘৰ এটোৱে 2 pi এটোৱে কিমান হ'ব
4 পাই হয়নে নহয় ঘূৰি থাকিল 1 মানে 2 পাই দুবাৰ 4 পাই মাইনাছ পাই বাই 3 দ্যাট মিন্স এইটোতো মাইনাছ থাকিলে আচ্ছা এইটো কিমান হ'ব sin পাই বাই 3 থাকিব বাট in fourth quadrant sin is negative so minus minus plus sin pi by 3 that means sin 60 degree root 3 by 2 হয় না হ'ব পাইছা না বুজি বস্তুবোৰ লাস্ট কোয়েশ্চন টু হোমৱৰ্ক দি দিলো আমি এক্সারসাইজ 3.2 টু হেক কৰিলো কিবা প্ৰবলেম থাকিলে মোক কল কৰিব পাৰিবা ডাইৰেক্টলি কোনো অসুবিধা নাই হয়তো কোনোবাই বুজি নাপাবও পৰা নতুন যিবিলাকে এডমিশন লৈছা সো হ'ব আজি আমি ইমানতে এৰিছো যেহেতু এইটো এক্সারসাইজ হেক নেক্সট ক্লাস আমি নেক্সট এক্সারসাইজ স্টার্ট কৰিম থ্যাংক ইউ